地点在华山的3连栋，以前叫做4连栋。最早期会选在那个地方，是因为有一年我们有点腻了在正式的剧场演出，所以我们就一群人去在台北市到处找场地，然后去看了更废墟的地方，结果发现，在华山4连栋里面，我们找到了一个很不一样的空旷感跟安全感。然后我们进去，一群人，大家就分散站在各自的角落，然后各自在感受那个空间。然后我刚好在一个角落，Shu-Yi刚好在另外一个，我就叫Shu-Yi往我这边跑。那在他跑动的过程当中，花了很长的时间，将近1分钟吧，才从对面跑过来。总之他在努力奔跑的时候，你听不到他的声音，你也听不到脚步声，因为真的有点远。然后你觉得我觉得他很无助，所以开始觉得那个地方很特别。可是那个孤独又有一种安全感。During the whole project, during the 3 weeks, the idea is to bring a listening experience to the audience. So of course there is a combination with dance and installation, but the big difference between the 3 weeks is the way the people will enter into the sound space. So there are different attitude and position for the audience that we expect. The space combine all the things. It's more the space like an actor, and we are just proposing some material. And that's very different from a project in a performance hall, where everything is precisely put together. So one of the important aspects and one of enjoy the most with this kind of project is when we have a given space, how can we play with the space, dialogue with the space? 我觉得舞蹈跟声音跟视觉装置，它们最大的一个交汇点就是落在空间这件事情。就是这样的一个特定空间，怎么样？就是从空间开始去发展出彼此不同的内容。那当我们决定那个3周的不同的方向以后，每个领域的创作者，他把先前的个人的创作，再透过某一种反刍的方式，再回馈到这一个计划或者这一周的空间里面。第1周就是用多焦，没有分特别的主要表演区，观众都可以参与，他们也会任意的移动，他们可以选择自己想要观看的地方。因为我们在场中有搭设了鹰架，所以他们也可以往上爬。第1周最特别的地方是那个撕裂感，因为表演者会有几次聚在一起发生舞蹈，所以所有的观众也会围着他们。然后在他们发生完了以后，他们会因为一些事件而分开。当他们分开的时候，观众常常面临的一个选择就是我要跟这一组还是要跟那一组。好，他选择了某一组跟着过去，结果他却听到另外一个声音在另外一组那边发生，然后听到那边的观众好像对那边的事件反应很热烈，那他就面临了抉择：我要过去吗？还是要继续看这个眼前的东西？然后因为我们有很多焦，所以不会是只有2个诱惑。因为我自己对于城市的一些城市边缘的一些景观感到蛮有兴趣。那先前有做过类似这个方向的装置作品，所以我再重新去思考，在这个空间里面，我们可以寻找什么样的素材去诉说。那包括思考到说观众要可以自由移动，然后包括观众声音的部分，希望观众可以去探索不同的
由声音所形塑的不同的空间。那还有包括舞者是会随机的移动，那整个空间像是一个比较是开放性的叙事空间。那透过舞蹈，它有它的叙事的方式。那透过声音，它去创造一些微空间，但是整体又是在一起，因为毕竟这是一个完整的空间。When you work in such a huge space, you cannot predict the position of the audience. You cannot predict what will see the audience. Maybe you will be very far away from the action. The sound, at the contrary, there is a resonance of the space. There is different systems that produce some sound. So you also cannot predict how the audience will come close to those sound elements. So the most important is to make things compatible, to make things open. Like for example, having the audience able to navigate into the space and gather himself the element, like getting close to a dancer, seeing something, and at the same time the sound is compatible with this surrounding space.第二周我们就想象是不是有一个可能是相反的是我们不太能够一下子去感受到这个空间有多大或多小，然后透过昏暗的空间，然后还有声音方面的演出的一些特性，让观众在里面的时候，他是有某种方面的投射，而不是在一个完全现实的可感知的一个空间里面。And at the contrary, on the second week, the audience was surrounded by sounds coming from very different perspectives. Sounds were coming to your ears. You were not going to find the sounds. And those sounds were sometimes giving a feeling of real spaces, like recording in cities or whatever.这三件事嘛，就是舞蹈跟声音跟装置是怎么样互动跟合作。那在跟声音上，我们有比较密切的，是在比较初期的时候，就亚历克会来排练场，然后他即兴他的声音，那我们也即兴。有时候我们反映着他的声音，在反映他声音的时候，也有很多不同的方式和层次。好比说，用比较逻辑思考的直接反映声音。然后有的是用故事性的去反映声音，那所经营出来的身体都很不一样。然后我们就在固定的每一次的跟亚历克的声音练习下，我们开拓了原先这些表演者对声音的认识，还有身体能够接收或捕捉声音特质的能力。那后来到了我们有一段时间去花莲排练的时候，就开始慢慢跟空间有发生比较大的关系，因为我们开始离开了排练场。然后那时候婉璇加入他，透过
重新安排那个空间，然后我们长时间的待在那个空间下，他有时候就会告诉我们说，他觉得这里这样子的一个空间像是一个什么样子的环境，然后也让我们对于空间的建立上有更不一样的认识。我们到了第2周，我们提供焦点，所以等于是我们控制着大家观看的视线。我们把第1周算成是一个提问，对舞蹈创作来说，然后到了第2周，有点像是你回到回忆里面去寻找我们是怎么来的。然后第2周的战略就是黑的，全黑的。但是当初亚历克提出说，我们如果在一个空间里面全黑。然后很久以后才发现一点光，然后从这个地方我们开始发展了第2周。突然，所以我们有第2周的时候，我们就有固定的观众席，然后是我们安排好的。那大家坐在里面，你突然发现表演者有时候跟你好近好近，然后有时候又好远好远，有时候你要转身你才会看得到，所以整个被黑暗包围，却时不时有一些光。让你看到一些希望。The third week, we were more focused on continuation of sound. So there was one section in the middle which was completely abstract and electronic, but using some electronic instruments we were able to create some kind of tones and drones that will evolve very slowly. But because of the huge space, it was all resonating and all vibrating, so all the air was like pulsating because of these electronic textures.第3周整个空间的感觉是打开的，我们希望整个方向是比较低线的，然后空间是单一的，然后让我们更在2周的过程之后，更清楚的去感觉到整个建筑空间的特色。所以除了座椅是就是报纸，然后跟灯光主要灯光是气球灯以外，几乎没有什么太多的装置东西在里面。当初叫继承者，是因为我自己觉得，在那样子的空间下的安全感跟那个孤独感，就好像后来有看到一幅画嘛，那个感觉就像说你后面有着书，有着那些过去，有着那些历史，推着你，累积你到现在，你下一步要往哪里走？然后你在第2周的时候，我们回头看，没有，你从回忆当中或从过去当中，好像并没有办法为自己找到一个解答。所以我们到了第3周，好像我们只能站起来继续往下走。